सपनों में रखा आस्था, कर्म तू किए जा, त्याग से ना डर, आलस परिता किए जा, गलती करना घबरा, गलती करना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे, समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म, साथ में खुदा की इबादत भी कर, फिर देख किस्मत क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी. Hello my dear students, welcome back in maths lecture. Now in this lecture we will discuss remaining property of the gradient. In earlier lecture we seen three properties of the gradient. Now remaining three property we will discuss in this lecture. So remaining properties are, if phi and psi are two differentiable scalar function as we know on the domain D on R cube, then our property number fourth one is gradient of phi plus psi is equal to gradient phi plus gradient psi. मीन्स આપણે પ્રોપર્ટી નંબર 4th માં એપ્રૂવ કરવાનું છે. આપણી પાસે બે સ્કેલર ફંક્શન છે, એ બે સ્કેલર ફંક્શનનું પહેલાં તમે એડિશન કરી લ્યો, પછી તમે એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો. એનો આન્સર કેના જેટલો થશે? તો કે પહેલાં બને જે આપણા સ્કેલર ફંક્શન છે ફાઈ અને સાઈ, એનો સેપરેટ ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લ્યો, પછી બંનેનું એડિશન કરો તો બંનેમાં આન્સર કેવો થશે? સેમ થશે. તો પ્રોપર્ટી નંબર 4th ઇઝ gradient of phi plus psi is equal to gradient phi plus gradient psi. Next we will prove property number 5th one is gradient of phi into psi is equal to phi as it is gradient of psi plus psi as it is gradient of phi. પ્રોપર્ટી નંબર 5th માં આપણે એ પ્રૂવ કરીશું, બે સ્કેલર ફંક્શનનું પહેલાં તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરી નાખો, પછી એનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો તો એનો આન્સર કેના જેટલો થશે? તો કે પહેલાં આપણે જે સ્કેલર ફંક્શન ફાઈ અને સાઈ છે એના સેપરેટલી ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લ્યો, પછી ફાઈ ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ સાઈ મીન્સ મલ્ટીપ્લાય ફાઈ વિથ ધ ગ્રેડિયન્ટ ઓફ સાઈ પ્લસ સ્કેલર ફંક્શન સાઈ મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી ગ્રેડિયન્ટ ફાઈ, તો બંનેમાં આન્સર કેવા થશે? સેમ થશે. So this is the property number 5th. Next we will prove property number 6th one is gradient of phi by psi is equal to psi as it is gradient phi minus phi as it is gradient psi upon psi square. means બે સ્કેલર ફંક્શન આપણને આપેલા હોય, જો એનું આપણે ડિવિઝન ફાઇન્ડ કરીએ મીન્સ phi upon psi, તો એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થશે? તો કે પહેલાં જે આપણા સ્કેલર ફંક્શન છે phi upon psi એનો તમે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરી લ્યો, એનો આન્સર કેના જેટલો થશે? તો કે આ ફોર્મ્યુલા જેટલો મીન્સ સાઈ ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ ફાઈ માઇનસ ફાઈ ઇન્ટુ ગ્રેડિયન્ટ સાઈ અપોન સાઈ સ્ક્વેર. હવે જે આપણી પ્રોપર્ટી નંબર 5th અને 6th છે એ આપણા ડેરિવેટિવના રૂલ્સ જેવી લાગે છે. જેમ કે આપણે બે ફંક્શન આપેલા હોય યુ અને વી, તો એનું આપણે ડેરિવેટિવ કેવી રીતે કરીએ? યુ એઝ ઇટ ઇઝ ડેરિવેટિવ ઓફ વી પ્લસ ફંક્શન વી એઝ ઇટ ઇઝ ડેરિવેટિવ ઓફ યુ. તો એવા જ નિયમ પ્રમાણે આપણે ગ્રેડિયન્ટ લાગુ પડે છે. ગ્રેડિયન્ટ phi into psi is equal to phi as it is gradient psi plus psi as it is gradient phi. તો ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે તમે આજે આપણી પ્રોપર્ટી નંબર 4th 5th 6th છે એ તમે ઇઝીલી યાદ રાખી શકો છો. એવા જ નિયમ પ્રમાણે જે આપણી 6th પ્રોપર્ટી છે યુ અપોન વી આપણને આપેલું હોય તો એનું ડેરિવેટિવ આપણે કેવી રીતે કરીએ? છેદ એ જ રાખીએ છીએ, અંશનું વિકલન કરીએ છીએ, માઇનસ અંશ એમનું રાખીએ છીએ, છેદનું વિકલન કરીએ છીએ અને છેદમાં છેદનું સ્ક્વેર કરીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે આપણા સ્કેલર ફંક્શન ફાઈ અને સાઈ છે તો આપણું સ્કેલર ફંક્શન સાઈ એઝ ઇટ ઇઝ મીન્સ છેદ એઝ ઇટ ઇઝ gradient of phi minus phi as it is gradient of psi upon psi square. અને આપણી જે પ્રોપર્ટી નંબર 6 છે એ 2017માં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે. So now we start our proof with the property number 4th. So in property number 4th, as we start our proof with the LHS side and we obtain the RHS side, as we already done in property number 1st, 2nd and 3rd. Same pattern here we apply in remaining properties. Let's see proof of 4th one. So now we start our proof with the LHS side. So in LHS we have a given gradient of phi plus psi. So as we write here,
this is the notation nebula. So here we write our notation nebula as we know del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z into k cap into our function phi plus I as it is. Now this function phi plus I is a scalar function. So when you multiply scalar function, then this scalar function multiply each term. આપણું જે phi plus I છે તો એક સ્કેલર ફંક્શન છે, તો સ્કેલર ફંક્શન આપણે ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવી તો એ દરેક ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. મીન્સ શું લખાશે del by del x phi plus I cap plus del by del y phi plus I j cap plus del by del z phi plus I into k cap. Now here we apply our derivative rules. હવે અહીંથી મિત્રો આપણા જે ડેરિવેટિવના નિયમ છે એ પ્રમાણે લાગુ પડશે કે ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે શું કહેવા માંગે છે, જ્યારે બે આપણને ફંક્શન આપણને એડિશનમાં આપેલા હોય અને આપણે કેની સાપેક્ષ કરીએ છીએ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરીએ છીએ, તો બંને ફંક્શનને ડેરિવેટિવ લાગુ પડશે. મીન્સ અહીંયા શું થશે આપણું ડેરિવેટિવ del phi by del x plus del psi by del x into I cap plus del phi by del y plus del psi by del y into j cap plus del phi by del z plus del psi by del z into k cap. તો આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે આપણું ફંક્શન phi plus I છે એ સ્કેલર ફંક્શન છે, એને વિથ રિસ્પેક્ટ આપણે x કરી છે, તો જે આપણું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે એ બને ફંક્શનનું થશે. મીન્સ del phi by del x પ્લસ del psi by del x. આપણા phi અને psi એ x y z ના ફંક્શન હશે, તો જે આપણા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x બને ફંક્શનનું થશે, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y પણ બને ફંક્શનનું થશે અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z પણ બને ફંક્શનનું થશે. Now our next step we write as the del phi by del x into I cap plus del psi by del x into I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del y into j cap, sorry psi cap plus del phi by del z into k cap plus del psi by del z into k cap. Now our direction multiply inside. હવે આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે RHS માં ગ્રેડિયન્ટ phi પ્લસ ગ્રેડિયન્ટ psi. તો જે આપણી ટર્મ છે એમાંથી જે આપણે del phi by del x I cap પ્લસ del phi by del y j cap પ્લસ del phi by del z k cap એને અલગ કરીશું અને જે આપણી psi વાળી ટર્મ છે એને આપણે અલગ કરીશું. So here first of all write the partial derivative with respect to x of function phi. So del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z into k cap. મિત્રો આપણે જે પહેલા ટર્મ લખેલી છે એ લખેલી છે del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. Now we write the remaining terms. Our remaining terms are del psi by del x I cap plus del psi by del y j cap plus del psi by del z into k cap. Now observe this. What is this? This is nothing but the gradient of function phi. આ તો આપણા ગ્રેડિયન્ટની ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. So here we write as the gradient phi plus this is the formula of the gradient of the scalar function sin. So here we write as the gradient sin. This is nothing but our RHS side. So here we write the RHS side. So we started our proof with the LHS side and we obtained the RHS side. Now I repeat one more times. Here we start our proof with the LHS side. So our LHS side is
gradient phi plus sin, or we can also read as the nebula of phi plus sin. તો આપણે જે પહેલા લખેલું છે આપણી nebula નું નોટેશન del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap into phi plus sin. Now this phi plus sin is a scalar function multiply inside. તો જે આપણા phi plus sin છે scalar function છે એ દરેક ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે, મીન્સ del by del x phi plus sin I cap plus del by del y phi plus sin j cap plus del by del z phi plus sin into k cap. હવે આપણા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે આ ફંક્શન phi plus sin છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x થશે. તો એડિશનના આપણે જે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે બે ફંક્શન એડિશનમાં હોય તો આપણું જે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે એ બંનેને લાગુ પડશે, મીન્સ del phi by del x plus del phi by del sin by del x into I cap plus del phi by del y plus del sin by del y into j cap plus del phi by del z plus del sin by del z into k cap. Now this direction I cap j cap k cap multiply inside, અને આપણી જે ફંક્શન છે del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap એ ટર્મ આપણે અલગ લખી છે, અને બાકીની ટર્મ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x y અને z ઓફ ધ સ્કેલર ફંક્શન sin એની આપણે અલગ લખેલી છે. તો આ જે આપણી જે ફોર્મ્યુલા થઈ જશે gradient of the scalar function phi, and this is the gradient of scalar function sin, and this is nothing but our RHS side. So it's very easy to prove all this property. Now we discuss the proof of the fifth one. So again we start our proof with the LHS side. So in LHS we have given, so again we write our notation nebula as del by del x I cap del by del y j cap plus del by del z k cap into function phi into sin. Now this function phi into sin multiply inside. So we write as the del by del x phi into sin I cap plus del by del y phi into sin j cap plus del by del z phi into sin k cap. મિત્રો આપણા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવના નિયમ પ્રમાણે જ્યારે બે ફંક્શન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આપેલા હોય અને આપણા ફંક્શન phi અને psi એ કોણ છે x y z ના ફંક્શન હશે અને એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી છે, તો જ્યારે બે ફંક્શન મલ્ટિપ્લિકેશનમાં હોય ત્યારે મલ્ટિપ્લિકેશનનો નિયમ આપણે જે ડેરિવેટિવ છે લાગુ પડશે, મીન્સ આપણે ફંક્શન phi ઇચ રાખીએ છીએ અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ અવર ફંક્શન sin વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ છીએ, મીન્સ phi એઝ ઇટ ઇઝ del psi by del x plus function sin it is del phi by del x. એ જ રીતે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું. સો રાઇટ એઝ ધી phi એઝ ઇટ ઇઝ del psi by del y plus sin it is del phi by del y into j cap plus વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું phi it is del psi by del z plus sin it is del phi by del z into k cap. Now we again multiply our direction I j k cap inside. So here we write as the phi it is del psi by del x I cap plus sin it is del psi by del phi by del x into I cap plus phi it is del psi by del y j cap plus sin it is del phi by del y into j cap plus phi it is del psi by del z k cap plus sin it is del phi by del z k cap. જે આપણી ડિરેક્શન હતી I cap j cap k cap એની ઇનસાઇડ આપણે મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે. Now see here, first of all here you write these terms. We want the phi as it is del psi by del x plus sin it is gradient phi. તો આપણે તો પહેલાં અહીંયા જોવો જોઈએ ફંક્શન phi as it is જોઈએ છે અને કોણ જોઈએ છે gradient sin પ્લસ ફંક્શન sin it is gradient of the phi. તો જે પહેલાં આપણે ટર્મ્સ કલેક્ટ કરશું એ કઈ કરશું del psi by del x I cap plus del psi by del y j cap plus del psi by del z k cap. તો જે આપણે પહેલાં ટર્મ્સ લખી છે એ આ લખી છે આપણે this one with respect to y and with respect to z. તો આ જે ત્રણે ટર્મ્સ છે એમાંથી કોમન કોણ નીકળી જશે phi કોમન નીકળી જશે, તો phi ટેક આઉટસાઇડ રિમેનિંગ del psi by del x I cap plus
del psi by del y j cap plus del psi by del z into k cap. Now we write the remaining terms. In remaining terms, del phi by del xi cap, del phi by del y j cap plus del phi by del z cap. અને આ ત્રણ ટર્મ્સ માંથી psi કોમન નીકળી જશે. So psi as it is here we write as the del phi by del xi cap, del phi by del y j cap, del phi by del z into k cap. Now see here, phi it is, there is nothing but the gradient of the scalar function psi. So here we write as the gradient psi plus psi as it is, this is the gradient phi, and this is nothing but our RHS side. So here we started our proof with the LHS side and we obtained the RHS side. Here we just apply our multiplication rule and we just simplify. So you can easily prove property number 5th if you know our multiplication rule. Now we discuss the proof of the 6th one. तो ये अपनी property number 6 છે એમાં હવે નિયમ કયો લાગુ પડશે? આપણો જે ડેરિવેટિવનો નિયમ છે u upon v એ લાગુ પડશે જ્યારે આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ with respect to x, with respect to y and with respect to z કરીશું. So now we discuss the proof of the 6th property. Now we discuss the proof of the 6th one. So again we start our proof with the LHS side. So in LHS we are given gradient of phi by sine is equal to, again we write as here, del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z into k cap into our function phi into sine. Again multiply phi upon psi inside. So here we write as the del by del x into our function phi by psi I cap plus del by del y our function phi by psi into j cap plus del by del z function phi by psi into k cap. તો જે રીતે આપણે પ્રોપર્ટી નંબર 5th માં મલ્ટિપ્લિકેશનનો નિયમ લાગુ પડ્યો હતો એ જ રીતે પ્રોપર્ટી નંબર 6 માં હવે આપણો જે નિયમ છે u upon v મીન્સ ડિવિઝનનો નિયમ લાગુ પડશે. તો ડિવિઝનના નિયમ પ્રમાણે શું થશે? છેદ એ જ મીન્સ sin it is અંશનું વિકલન મીન્સ del phi by del x minus phi it is લખાશે del psi by del x છેદમાં છેદનો સ્ક્વેર મીન્સ sin સ્ક્વેર into I cap as it is. મિત્રો આ જ રીતે with respect to y અને with respect to z થશે. So here we write as the sin it is del phi by del y in minus phi it is del psi by del y upon sin square into j cap plus psi it is del phi by del z minus phi it is del psi by del z upon sin square into k cap. મિત્રો દરેક ટર્મમાં ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને થર્ડ આપણું જે છેદ છે એમાં કોણ આવે છે? sin સ્ક્વેર આવે છે. તો એને આપણે કોમન લઈ લઈશું. સો હિયર વી રાઇટ ઇઝ ધી 1 upon sin square and we multiply our direction I cap, j cap and k cap inside. So here we write as the sin it is del phi by del x I cap minus phi it is del psi by del x into I cap. આપણી ડિરેક્શન I cap છે એને ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે અને દરેક ટર્મમાંથી સાઇન્સ 1 upon sin સ્ક્વેર કોમન નીકળી જશે. Now we write in this term sin it is del phi by del y j cap minus phi it is del psi by del y into j cap plus multiply k cap inside. So sin it is del phi by del z k cap minus phi it is del psi by del z into k cap. Now see here, we want the sin as it is gradient phi minus phi it is gradient sin. તો પહેલા આપણે કઈ ટર્મ કલેક્ટ કરશું? gradient phi વાળી મીન્સ del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. So now here we write is the 1 upon sin square as it is. તો આપણે ये ફર્સ્ટ ટર્મ છે મીન્સ first we collect these terms sin it is del phi by del x I cap sin into del phi by del y j cap plus
સાઈ ઇટ ઇઝ ડેલ પાઈ બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ. તો આ ત્રણે ત્રણ ટર્મ્સમાંથી કોણ કોમન નીકળી જશે? સાઈ કોમન નીકળી જશે. મીન્સ સાઈ ઇટ ઇઝ લખાશે હવે ડેલ પાઈ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ પાઈ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ પાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ. હવે જે બાકી ટર્મ્સ વધી આપણી એ બધી ટર્મ્સમાંથી આગળ કોણ કોમન નીકળી જશે? માઇનસ, અને ભેગા કોણ કોમન નીકળશે? 5. સો હિયર વી ટેક માઇનસ ઇન્ટુ 5 આઉટસાઇડ. રિમેનિંગ ટર્મ્સ આર ડેલ સાઈ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ સાઈ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ સાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ. મિત્રો જે આપણી બાકી ટર્મ્સ હતી એ હતી 5 ઇટ ઇઝ, જે આપણી બાકી ટર્મ છે 5 ઇન્ટુ સાઈ ડેલ સાઈ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ માઇનસ 5 ડેલ સાઈ બાય ડેલ વાય જે કેપ માઇનસ 5 ડેલ સાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ. એ ત્રણ ટર્મ્સમાંથી -5 આપણે કોમન લીધા છે, તો બાકી વધશે ડેલ સાઈ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ સાઈ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ સાઈ બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ. નાઉ ઓબ્ઝર્વ હિયર 1 upon sin square as it is. આ સાઈ આપણા એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આ થઈ ગઈ આપણા ગ્રેડિયન્ટ 5. સો હિયર વી રાઇટ ઇઝ ધી ગ્રેડિયન્ટ 5 માઇનસ 5 as it is. 5 it is. There is nothing but the gradient sin. So here we write is the gradient sin. So now see here. Sin it is gradient 5 minus 5 as gradient sin upon sin square. This is nothing but our RHS side. So this is the proof of the property number 6.1. હવે તમે છેદમાં લખો કે 1 upon sin square લખો, બંને સેમ જ છે. સો ધીસ ધ પ્રૂફ ઓફ ધી 6.1. આઈ રિપીટ વન મોર ટાઈમ્સ. અગેન વી સ્ટાર્ટ અવર પ્રૂફ વિથ ધી LHS સાઇડ. LHSમાં આપણે હતું નેબલા ઇન્ટુ 5 બાય સાઈ. સો અગેન વી રાઇટ ધી અવર નેબલા ડેલ સાઈ બાય ડેલ એક્સ ડેલ સાઈ બાય ડેલ વાય ડેલ સાઈ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ ઇન્ટુ 5 બાય સાઈ. સો ધીસ ફંક્શન 5 બાય સાઈડ વી મલ્ટીપ્લાય ઇનસાઇડ. જેવું આપણે અંદર મલ્ટીપ્લાય કરાવેલું ત્યારબાદ આપણે જે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે છે બે ફંક્શન ડિવિઝનમાં આપેલા છે, તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ નિયમ પ્રમાણે શું થશે? અંશ આપણો જે છેદ એ જ રહેશે અંશનું ડેરિવેટિવ માઇનસ અંશ એ જ છેદનું ડેરિવેટિવ અને છેદમાં છેદનું સ્ક્વેર. એ જ પ્રમાણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરેલ છે. ત્યારબાદ આપણી જે ડિરેક્શન છે આઈ કેપ જે કેપ કે કેપ ઇનસાઇડ મલ્ટીપ્લાય કરાવેલ છે અને દરેક ટર્મ્સમાંથી 1 upon sin square આપણે કોમન લઈ લીધા છે. આફ્ટર ધેટ વી જસ્ટ સિમ્પ્લિફાય વી ગેટ અવર RHS સાઇડ. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રૂફ ઓફ ધી 6.1. મિત્રો આપણી જે 6 પ્રોપર્ટી છે એ ખૂબ જ અગત્યની છે. દર વખતે એક પ્રોપર્ટી આ 6માંથી પૂછાય છે અને આપણી પ્રોપર્ટી નંબર 6 જે 2017માં 2 માર્કમાં પૂછાઈ ગઈ છે અને દરેક પ્રોપર્ટી સાવ ઇઝી છે પ્રૂફ કરવા માટેની. So this is all about the properties of the gradient. Now next we will discuss our new topics, and new topics is the divergence. So now we discuss about the divergence. Now we discuss our new topics, and new topic is the divergence. તો આપણો ટોપિક જે ડાયવર્જન્સ છે એ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા બે વેક્ટર આપેલા હોય તો બે વેક્ટરનું મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતે ડિફાઇન થાય છે એ પહેલા આપણે સમજી લઈએ. આ નોટેશન આપણને ખબર છે અને નોટેશન આપણે કહી છે નેબલા અથવા તો ડેલ, અને કઈ રીતે ડિફાઇન થાય છે? ડેલ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ. નાવ વી કન્સિડર વન વેક્ટર ફંક્શન સહી એફ બાર. એઝ વી નો આપણે વેક્ટર ફંક્શનને બતાવી છે બાર વડે. આપણે એક વેક્ટર ફંક્શનને કન્સિડર કરી છે લાઇક એઝ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ વાય જે કેપ પ્લસ ઝેડ કે કેપ. એક આપણે વેક્ટર ફંક્શન લીધું છે એફ બાર. નાવ વી મલ્ટીપ્લાય ધોઝ ટુ વેક્ટર્સ મીન્સ નેબલા ઇન્ટુ એફ બાર. હવે જે આ નોટેશન છે નેબલા ઇન્ટુ એફ બાર એક ગ્રેડિયન્ટ બતાવતો નથી, કારણ કે ગ્રેડિયન્ટ હંમેશા કેનો ફાઇન્ડ કરીએ આપણે? સ્કેલર ફંક્શનો. અહીં જે આપણું ફંક્શન એફ બાર છે એ કોણ છે? વેક્ટર ફંક્શન છે. નાવ વી મલ્ટીપ્લાય અવર નેબલા ઇન્ટુ અવર વેક્ટર ફંક્શન એફ બાર. તો આ રીતે ડિફાઇન થશે. આપણો જે નેબલા છે એ લખી ડેલ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય જે કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ ઇન્ટુ કે કેપ. તો આજે જે આપણો નેબલા હતો એ આપણે લખેલ છે ઇન્ટુ મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી એફ બાર મીન્સ અવર વેક્ટર એફ બાર એન્ડ વી ડિફાઇન એઝ ધી એક્સ આઈ કેપ પ્લસ વાય જે કેપ પ્લસ ઝેડ કે કેપ. તો આપણે બે વેક્ટર ક્વોન્ટિટીનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો વેક્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન નિયમ પ્રમાણે
જે એક્સ એક્સ કોઓર્ડિનેટ હશે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે, વાય વાય કોઓર્ડિનેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે અને ઝેડ ઝેડ કોઓર્ડિનેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. તો એક્સ એક્સ કોઓર્ડિનેટ સાથે મલ્ટીપ્લાય કઈ રીતે થશે? આપણો જે એક્સ કોઓર્ડિનેટ છે અહીંયા ડેલ બાય ડેલ એક્સ આઈ કેપ ઇન્ટુ અવર એક્સ કોઓર્ડિનેટ એક્સ આઈ કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય જે કેપ ઇન્ટુ વાય ઇન્ટુ જે કેપ પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ કે કેપ ઇન્ટુ ઝેડ કે કેપ. એઝ વી નો તમે જાણો છો આઈ ડોટ આઈ શું થઈ જશે? 1 થઈ જશે. જે ડોટ જે 1 એન્ડ કે ડોટ કે થઈ જશે 1. તો હવે અહીં વધશે હું આપણી પાસે એક્સ વધશે. તો મિનિંગ શું થઈ ગયું? આપણે જે એક્સ છે એનું કેની સાપેક્ષ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરી છે? એક્સની સાપેક્ષ. તો આ રીતે લખાશે ડેલ બાય ડેલ એક્સ એક્સ આઈ ડોટ આઈ થઈ જશે 1 પ્લસ ડેલ બાય ડેલ વાય જે ડોટ જે અગેન 1 રિમેન વાય પ્લસ ડેલ બાય ડેલ ઝેડ કે ડોટ કે થઈ જશે 1 વધશે ઝેડ. તો હવે આપણે જાણીએ છીએ આ જે ફંક્શન છે એક્સનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરી તો 1 પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરી તો 1 અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરીશું તો પણ મળશે 1. તો આ તો આપણને સ્કેલર મળી ગયા, આન્સર થશે 3. તો આ જે વસ્તુ આપણે ફાઇન્ડ કરી છે નેબલા ઇન્ટુ એફ બાર, તો એને કહેવાશે ડાયવર્જન્સ ઓફ ધ વેક્ટર ફંક્શન એફ બાર. સો ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા ટુ ફાઇન્ડ ધી ડાયવર્જન્સ ઓફ એની વેક્ટર ફંક્શન. જો આપણું જે ફંક્શન હતું એફ બાર એ કોણ હતું? વેક્ટર ફંક્શન હતું. જ્યારે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરતા ત્યારે ફંક્શન કોણ હતું? સ્કેલર ફંક્શન હતું. તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, જ્યારે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરો છો ત્યારે આપણું ફંક્શન કેવું હોય છે? સ્કેલર ફંક્શન. તો એનો આપણે જ્યારે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ ત્યારે આન્સરમાં કોણ મળે છે? વેક્ટર ફંક્શન મળે છે. જ્યારે અહીંયા આપણે નેબલા ઇન્ટુ એફ બાર લખી છીએ ત્યારે આપણને આપણું ફંક્શન કોણ હોય છે? વેક્ટર ફંક્શન હોય છે અને આન્સર કોણ મળે છે? સ્કેલર ફંક્શન મળે છે. સો ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરીએ છીએ ત્યારે ડાયવર્જન્સ હંમેશા વેક્ટર ફંક્શનો મળે છે અને કોણ મળે છે? સ્કેલર ફંક્શન મળે છે. અહીંયા આપણે જે ફંક્શન હતું એફ બાર એનો આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કર્યો છે અને આપણને મળે છે 3. સો ધીસ ઇઝ ધ મેથડ ટુ ફાઇન્ડ ધી થર્ડ ડેફિનેશન્સ. Let f bar is equal to f1 xyz I cap plus f2 xyz j cap plus f3 xyz k cap. મિત્રો આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધું હતું એમાં એફ બાર બરાબર લખ્યા હતા આપણે એક્સ આઈ કે પ્લસ વાય જે કે પ્લસ ઝેડ કે કેપ. એ તમારું કોઈ પણ એક્સ વાય ઝેડનું ફંક્શન હોઈ શકે છે. મીન્સ અહીં જે આઈ કે ભેગી આપણી ટર્મ હશે એ એક્સ વાય ઝેડનું કોઈક ફંક્શન હશે એટલે ઇન જનરલ લખ્યા છે આપણે F1 એક્સ વાય ઝેડ. એ જ રીતે જે કે ભેગી જે ટર્મ હશે એ પણ એક્સ વાય ઝેડનું ફંક્શન હશે, એને આપણે ડિનોટ કર્યા છે F2 વડે. અને એ જ રીતે કે ભેગી જે ટર્મ હશે એ પણ એક્સ વાય ઝેડનું ફંક્શન હશે, એને ડિનોટ કર્યા છે આપણે F3 વડે. બી એની vector function in R cube if its partial derivative with respect to, in short read as the with respect to x, મીન્સ આપણું જે ફંક્શન f1 છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ, ફંક્શન f2 છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ અને f3 ફંક્શન છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z એક્ઝિસ્ટ થતું હોવું જોઈએ. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x y and z exist, then divergence of f bar, our function f bar is defined as del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. તો આ જે આપણે ડાયવર્જન્સ ડિફાઇન કરવાનું છે કેવી રીતે ડિફાઇન થશે? જે આપણું ફંક્શન f1 છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું પ્લસ ફંક્શન f2 નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું અને જે ફંક્શન f3 છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું. અને જે આપણે ત્રણ સેપરેટલી પણ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો છો, તો ડાયરેક્ટલી પણ તમે એડિશનમાં ફાઇન્ડ કરી શકો છો. તો ડાયરેક્ટલી જે તમને મળશે એ તમને મળી જશે ડાયવર્જન્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય in word
diverge f bar, or also can write as the diverge f bar. મિત્રો આ નોટેશન ખાસ યાદ રાખજો, ગ્રેડિયન્ટ નથી બતાવતું, હું બતાવે છે ડાયવર્જન્સ બતાવે છે, કારણ કે આપણું જે ભેગું ફંક્શન છે એ કોણ છે? વેક્ટર ફંક્શન છે. જ્યારે ફાઈ હશે ત્યારે સ્કેલર ફંક્શન હશે. જો ભેગું સ્કેલર ફંક્શન હોય તો ગ્રેડિયન્ટ થશે, અને ભેગું વેક્ટર ફંક્શન આપેલું હોય તો એ થશે ડાયવર્જન્સ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ થિંગ્સ. સો નાઉ વી રાઇટ એઝ ધી ઇન વર્ડ diverge f bar is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y j cap plus del f3 upon del z in, sorry not, don't write the j cap, because આપણને જે મળે છે del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. હવે આ વસ્તુને ઓબ્ઝર્વ કરો તો આ કોણ મળશે? આપણને સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળશે. મીન્સ આપણું જે ફંક્શન હતું એ કેવું હતું? વેક્ટર ફંક્શન હતું. તો હંમેશા ડાયવર્જન્સ વેક્ટર ફંક્શનનો મળે છે, અને કોણ મળે છે તમને? હંમેશા સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ ઇઝ ધ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. સો ગ્રેડિયન્ટમાં સ્કેલર ક્વોન્ટિટી હોય છે ને આન્સર મળે છે આપણને વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. જ્યારે ડાયવર્જન્સમાં જ્યારે આપણને ક્વોન્ટિટી મળે છે કેવી મળે છે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે છે. નાઉ ટેક વન એક્ઝામ્પલ સો યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ. Now question number first one is vector f bar is equal to we have given x square I cap plus y square j cap plus z square k cap. Then find the divergence of our function vector function f. Let's see solution. First of all, write down our vector function f bar. X square I cap plus y square j cap plus z square k cap. Now this function compare with our form f1 I cap plus f2 I cap plus f3 j cap, means vector f bar is equal to f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. તો આપણા f1 કોણ થશે? x square, f2 કોણ થશે? y square, અને f3 કોણ થશે? z square. So now we find the divergence of our function as del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. તો જે આપણું ફંક્શન f1 છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે. તો આપણું f1 કોણ થશે? અથવા તો તમે આ સાઈડમાં પણ લખી શકો છો f1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ક્વેર, f2 ઇઝ y સ્ક્વેર એન્ડ f3 ઇઝ z સ્ક્વેર. આપણું જે ફંક્શન f1 છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે. તો x સ્ક્વેરનું થશે 2x. જે f2 છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું છે તો y સ્ક્વેરનું થશે 2y પ્લસ f3 છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું છે તો z સ્ક્વેરનું થઈ જશે 2z. નાઉ ટેક 2 આઉટસાઇડ, સો રિમેન x પ્લસ y પ્લસ z એન્ડ ધીસ નથિંગ બટ અવર સ્કેલર ફંક્શન. તો ડાયવર્જન્સ આપણે વેક્ટર ફંક્શનનો ફાઇન્ડ કર્યો હતો અને આપણને કોણ મળે? હંમેશા સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળશે. હવે ડાયરેક્ટલી પણ તમે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરી શકો છો, અને ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો ક્વેશ્ચન એક માર્કમાં હશે. સો યુ કેન રાઇટ ડાઉન ડાયરેક્ટલી ડાયવર્જન્સ. તો ડાયવર્જન્સ ડાયરેક્ટલી કેવી રીતે લખી શકશો? જે પહેલું ફંક્શન છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ કરવાનું પ્લસ બીજા ફંક્શનનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય કરવાનું, અને જે ત્રીજું ફંક્શન છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ કરવાનું. સો યુ કેન ડાયરેક્ટલી રાઇટ ડાઉન ધી આન્સર 2x plus 2y plus 2z. You can directly write down the answer. So this is the method to find the divergence, and this is the definition of the divergence. I hope you understand about the topics of the divergence. Now today we stop here. In next lecture we will discuss more example related to divergence, and we will discuss about the properties of the divergence. Thanks for watching this video. Thank you. Good all of you.